એવું લાગતું નથી. ચાલો અસીમ જયકાર કોણ બોલાવશે? હમ જયાબેન આજે બોલાવશે? હા. વેરી ગુડ. દાદા ભગવાનના અસમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ 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 જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના
અસમજીથી હો દાદા ભગવાનના અસમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસમજીથી હો દાદા ભગવાનના અસમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસમજીથી હો દાદા ભગવાનના અસમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસમજીથી હો દાદા ભગવાનના અસમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસમજીથી હો દાદા ભગવાનના અસમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસમજીથી હો દાદા ભગવાનના અસમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસમજીથી હો દાદા ભગવાનના અસમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસમજીથી હો દાદા वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो कुछ અસમજી गलत करेंगे ચાલતું वो ચાલતું मानते દેખાય नहीं कर सकता। કદન બંડલ હે पर દાદા ભગવાનના અસમજીથી હો દાદા ભગવાનના वो उनका काम है। જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસમજીથી હો દાદા ભગવાનના અસમ જય तो જય बात में करना है, बात को समझ लो और ज्यादा इमोशनल नहीं हो। जब ज्यादा इमोशनल होते हैं ना बोलते हैं थैंक इज नॉट इवन नेसेसरी वी टेक इट टू हार्ट। वो सबको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। और एक तो ऐसा हो गया હો અશુંકાનંદજી કઈ આવે છે તમારો વાનના અસમજીથી હો દાદા ભગવાનના तो અસમ જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસમજીથી હો દાદા ભગવાનના बोलेंगे જય ठीक है હો इनसे बात करो। દાદા ભગવાનના અસમજીથી હો દાદા ભગવાનના અસમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસમજીથી હો દાદા ભગવાનના અસમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસમજીથી હો દાદા ભગવાનના અસમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસમજીથી હો દાદા ભગવાન It doesn't mean that you're not responsible for it. હો Then દાદા અશુંભાઈ અશુંભાઈ તમારું કઈ બીજું ચાલે છે ભગવાનજીથી હો દાદા ભગવાનના અસમ જય જયકાર હો જય સચ્ચિદાનંદ દિવ્યાબેન શ્રીમંત્ર બોલાવો
नमो वितरागाय नमो વિતરાગાય नमो अरिहंताणं नमो नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो नमो आयर्यानं नमो वत्सायाणं नमो नमो वसायानं नमो लोये सवसाहुनं नमो नमो लोके सवसाहुनं ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो वपनासनो सर्वपावपनासनो मङ्गलानं च सर्वेषां मङ्गलानं मङ्गलं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै परमं हवै मङ्गलम् नमो ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः शिवाय ॐ ॐ नमः नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। મોનિકા हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं समझ जो एक ही हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। नई पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से कभी भी जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। મોનિકા हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। જીયાબેન દિવ્યાબેન હેલ્પ કરો हे दादा भगवान हे दादा भगवान, दादा भगवान हम हैं आपके बच्चे हम हम हैं हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे आपके बच्चे ये सच्चे दिल के दिल के दिल के हैं है सच्चे, सच्चे बच्चे भी है कच्चे वे फिर भी 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 है है कच्चे। कच्चे करेंगे अच्छे अच्छे काम काम करेंगे काम करेंगे करेंगे अच्छे 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 સેપરેશન પ્રેયર દિવ્યાબેન हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે જુદા છો દિવ્યા જુદી છે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો દિવ્યા રિલેટિવ છે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છો દિવ્યા ટેમ્પરરી છે મોનિકા हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आगे से मैं सभी जीव मात्र को रिस्पेक्ट दूंगी, ताकि मुझे भी रिस्पेक्ट मिले। जय सच्चिदानंद। ઓકે हम अभी वीडियो देखेंगे શું કાંજી તમારું બરાબર થઈ ગયું આવાજ આવો બરોબર. અહીંયા બરાબર આવે યસ 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 હા.
Protect your victories from envy, jealousy, and wandering eyes. 5. Never fear your past. Every mistake, every wound, every fall was a teacher shaping the person who stands here today. Learn from it, bow to it, move on. 6. Choose your circle with great care. The right people nourish your spirit. The wrong ones drain your life energy until nothing remains. Walk with Okay, Monica, हाँ दादा। number 5 translate करो हसमुख आनंद जी के लिए। हाँ, हमने जो गलती पास में की थी उससे कभी भी नहीं डरना है। हमने उम, हमें उससे समझना चाहिए क्योंकि हमारे मिस्टेक्स ही हमारी टीचर होते हैं, जो हमें शेप करते हैं और वही हमें आज खड़ा करते हैं क्योंकि हम उन्हीं से सीखते हैं। ओके, तो होमवर्क क्या था मोनिका? करिश्मा ने नहीं बताया? नहीं दादा, क्या बात, उसने हम लोग बस किधर है वो? करिश्मा, यही क्या तो। होमवर्क था? हाँ, ये होमवर्क था कि ये हमने आज कहाँ पर एडजस्ट किया था और अ, जिसने भी गलती बताई उसे थैंक यू बोलना था, वैसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना था, यही होमवर्क था। ओके, तो होमवर्क क्या था मोनिका? हाँ दादा, हमें सभी से आज हमने कहाँ एडजस्ट किया और आज जिन लोगों ने हमारी गलती बताई हमने उनको थैंक यू बोला कि नहीं। नहीं नहीं, वो तो पुराना है। कल ये बिकॉज ऑफ द वीडियो थे कि अपना फेलियर किधर होता है, एवरीडे मिस्टेक किधर होती है, हाँ तो उसको लर्न कर, क्या लर्न करते हैं उसमें, वो सीखने के। करिश्मा, हॉलीडे में तो ये चला गया ऊपर से, हॉलीडे पे। कम ऑन करिश्मा, यू शुड स्पेंड सम टाइम है ये जो सत्संग। ओके, तो बोलो आपने क्या, आपका आज फेलियर क्या था और इसमें से क्या लर्न किया आपने? आज कुछ भी मिस्टेक मैंने नहीं की थी और आज एडजस्ट लेने के लिए ऐसी कुछ सिचुएशन नहीं आई थी और आज मोनिका दीदी से झगड़ा भी नहीं हुआ था क्योंकि उसने आज मेरी गलतियां नहीं बताई थी और मुझसे आज उसने बात भी नहीं की थी इतना। गलती नहीं बताया मीन्स आपने गलती नहीं किया, जैसे बोलो कि हमने गलती हाँ नहीं किया इसलिए हमको किसी ने मोनिका दीदी ने डांटा नहीं हमको। ओके हाँ मोनिका, कैन यू थिंक ऑफ आज का सारा दिन में हाँ कुछ फेलियर है आपका? आज और हुआ था एक फेलियर इज अ एग्जाम। टीचर, रिमेंबर हाँ फेलियर इज टीचर, राइट दिव्या बहन? फेल होता है तो टीचर बन, उसमें से तो टीचर बन जाते। बोलो। हाँ, आज मेरा एक बहुत बड़ा फेलियर लगा मुझे, वो था कि आज मेरा पाइथन का एग्ज़ाम था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैंने वो आज इतना सही से नहीं किया, तो मैंने उस पे एनालाइज़ किया तो पता चला कि मैंने बहुत अर्ली प्रिपरेशन अच्छे ढंग से स्टार्ट नहीं किया उसके लिए। ना मैंने प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड किया, मैंने अंडरस्टैंड थोड़ा किया था और उसे वर्कआउट नहीं किया। वहाँ पर मेरी मिस्टेक लाई है और वो मुझे सही करनी है। तो मैं एग्ज़ाम के बाद मैं उसके लिए एक्स्ट्रा स्टडीज़ करके सही करूँगी। क्यों एग्जाम में नहीं आने वाले? अभी के लिए एग्ज़ाम खत्म हो गई है, अभी नेक्स्ट मंथ एक और एग्ज़ाम है, तो उसके लिए स्टार्ट करूँगी, तो योर लाइक वर्कआउट करूँगी। फर्स्ट ईयर फाइनल एग्जाम कब है, क्या हो गए? मई में, मई। हाँ मई में आई, दैट्स व्हाट आई थॉट। ओके ओके, दिव्या बहन आपने आप आज में किस में फेल हुआ आज? किसके साथ आपने अच्छी तरह से बात नहीं की? मैं ऑब्जर्व કર્યું હતું કે મારું મન કઈ કે છે કે શું કોઈની કહ્યું? સાથે શું કહ્યું? મેં આજે ઓબ્ઝર્વ કર્યું હતું કે મારું મન કોની સાથે એમ, મારું મન ક્યાં ક્યાં એવું કે છે કે એવું કે છે જે ના કરવું જોઈએ. ઓહ વેરી ગુડ, શું શું ખોટું ના કરવું જોઈએ?
કે હમણાં નહીં ભણીએ પછી ભણીશું. ઓકે, જીયા બેન. હા. મારી મેં મારી મિસ્ટેકને ઓબ્ઝર્વ તો નહીં કરી, પણ મને એવું લાગ્યું કે આ મારી મિસ્ટેક છે. પછી શું કર્યું એનું? ટીચર કે એમ એ કહ્યું ને ટીચર બની તમારી? હું રમતી હતી ત્યારે ખબર પડી. ઓકે ओके, हसमुख काका हाँ साम्बड़ियो आपने सुना ये मोनिका हाँ करिश्मा तो वेकेशन में, उसका ब्रेन भी वेकेशन में चल गया, और मोनिका दीदी ने उसका किया, और आज दूसरे सब ने उन लोगों का मिस्टेक देखा। पर एक करिश्मा का वेकेशन में है तो उसने गलती नहीं किया। ऐसा ओके है। आज का आपने जो बात किया ना कि जो जो मिस्टेक करते हैं उनमें से मिस्टेक हो गई वो तो कोई बात नहीं, लेकिन उनमें से सीखने की जो जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, साइंटिस्ट लोग, वो लोग क्या करते हैं कि चाहे कितनी भी गलती हो जाए, लेकिन हर एक गलती में से वो कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं कि किन वजह से गलती हुई, किन वजह से गलती हुई। तो हमको भी, अगर हम सही तरह से साइंटिस्ट है, तो हमको भी कुछ गलती तो होती रहेगी, लेकिन ये गलती में से हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। जैसे ये जो बल्ब का जिन्होंने इन्वेंशन किया, आविष्कार किया, वो बोलते थे मैं कितनी बार 999 बार लगभग वो फेल हुआ था, और उसके बाद के ट्राई के पश्चात उनको ये बल्ब का आविष्कार हुआ। तो उनसे इंटरव्यू में पूछा कि वो आपने 999 बार फेल हो गए तो क्या हुआ? तो क्या मैं फेल नहीं हुआ था, 999 बार ये बल्ब में लाइट कैसे नहीं होते, उसका कारण मैंने ढूंढा, और उसके बाद मेरे को ये कारण मिला। मतलब उनकी दृष्टि क्या होती है, तो सिर्फ सीखने की दृष्टि होती है। फेलियर और सक्सेस उसके ऊपर उनकी दृष्टि होती नहीं है। तो हमको भी अपने जीवन के अंदर चाहे कितना भी फेल हो जाए या सक्सेस हो जाए, लेकिन अगर हमारी दृष्टि सीखने की होगी, तो क्या होगा, तो हम हर एक जगह पे कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। चाहे सक्सेस होंगे तो भी सीखेंगे, और फेलियर होंगे तो कुछ ज्यादा सीखेंगे, पर हमारी गलती कहाँ पे हुई। तो हमको भी ये हमारे लाइफ के अंदर ये बात एडॉप्ट करने, मतलब डेवलप करने की जरूरत है। क्योंकि कुछ भी फर्स्ट ट्राई में कुछ भी सक्सेस मिले ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन क्या है, जब फेल होते हैं तो हमारे अंदर से ही जो होता है कि भाई अब नहीं करने का है, नेगेटिव थॉट आ जाता है। अगर हमारी ये दृष्टि होगी तो नेगेटिव थॉट नहीं आएगा, और क्या होगा, पॉजिटिव दृष्टि से हम आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसको खास हमारे ये 3-4 प्रसंग में आपने बताया मोनिका ने कि ये कहाँ गलती हुई मालूम पड़ा, लेकिन उसको सुधारने में भी इतना लंबा टाइम नहीं लगाने का है कि फिर वो गलती हम भूल जाए। बराबर है, जैसे ही गलती होती है तो उसके सुधारने में भी हमको टाइम क्या, तुरंत ही सुधारने का ऐसा नक्की करने का है। बराबर कि भाई अगले अगली एग्जाम आएंगे तब सुधारेंगे, नहीं। आज गलती हुई है, आज हमको मालूम पड़ा है, आज हम फेल हुए हैं, तो उसको ठीक करने का तुरंत का तुरंत, जैसे हम कोई व्हीकल लेके जा रहे हैं और व्हीकल में कुछ मिस्टेक हो गई, तो 15 दिन बाद उसको रिपेयरिंग करेंगे, ऐसा नहीं। आज मालूम पड़ा है, आज ये बिगड़ा हुआ है, तो आज ही उसको सुधारने का नक्की कर देने का है। तो ये 3-4 जो चीजें, वो हम अगर हमारे जीवन के अंदर अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा जितनी भी गलती होती जाएगी उन सब में से हम सीखते सीखते लास्ट में हम वो गोल जो अपने नक्की किया है वो अचीव कर पाएंगे। तो सभी जगह से गलतियों में से सब सीखने का, और कभी भी फेल की चिंता नहीं करने की, लेकिन उनमें से पॉजिटिव हमको रह के और नया नया आगे के आगे बढ़ता रहने का। बराबर है, इतना करने का है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके करिश्मा, व्हाट्स योर फेलियर? मैंने पूछा आपको होमवर्क क्या था, हम्म ओके, आप बता नहीं सकते। इज इट अ फेलियर और मेडल अवार्ड? फेलियर।
तो क्या करेगा अभी? सारा दिन क्या करती है वो? दादा ड्राइंग करती हूँ या फिर फोन देखती रहती हूँ। फोन देखते हो तो ये सत्संग नहीं देख सकती है वापस? फोन में क्या देखती है? वही रील्स और हम्म? व्लॉग्स ऐसे क्या बोला मोनिका? व्लॉग्स शॉर्ट्स और कार्टून्स देखती है। आपको कार्टून बनने का है? नहीं। मोनिका काम करो, कल पापा को बोलो उसका नाम कार्टून चेंज कर देने पापा मम्मी। का है। ओके, नहीं बोलो हाँ। सच से कि बोल आप ये वीडियो नहीं देख सकते आप। तो ये कार्टून बनने का कार्टून कर अभी कार्टून ही बन गया ना हसमुखा का। हाँ, जो देखेंगे वैसा हो जाएंगे। तो दादा उसका जैसे भगवान बोलते थे कि आप जो जो देखेंगे वैसा होते जाएंगे। अगर आप कार्टून देखेंगे तो कार्टून जैसा हो जाएंगे, और दादा भगवान को देखेंगे तो दादा भगवान जैसे हो जाएंगे। आपके ऊपर निर्भर है आपको क्या करने का है। बराबर है? आपको क्या करने का है, कार्टून देखने का है कि क्या देखने का है, वो आपको नक्की करना पड़ेगा। रश्मि दादा वो कार्टून नहीं देखती है, वो व्लॉग्स देखती है ज्यादातर। वो वो क्या ब्लॉग्स, होता है वो क्या वो चीज क्या होती होता है है? ब्लॉग्स? वो जो दूसरे लोग जीते हैं उनकी जिंदगी वो वीडियोस बना के पोस्ट करते हैं, तो वो देखती है। Oh, no, that is अच्छा, the worst in the life you can ever watch. उसका तो मगज एकदम ख- खत्म हो जाएगा कि ब्रिलियंट हो जाएगा उसका का। दूसरे लोग कैसे जीते क्या करते हैं उनसे देख के हमको कुछ फायदा नहीं है। हमें क्या करने का है, और हमें कैसे आगे बढ़ना है कि वो उसमें ज्यादा हमारा प्रॉफिट है। बरोबर है, लेकिन हमारे क्या है, वो लोगों का देख देख के हमको भी ऐसा हो जाता है कि ये इसने क्या किया, इसने क्या किया, आज ये कहाँ घूमने गए। उनका सब फोटोज आता है, वीडियोज आता है, तो हमको भी ऐसा लगता है। लेकिन उनके संजोग अलग है, हमारा संजोग अलग है। हमको अभी जीवन में पढ़ाई करने का है, आगे बढ़ने का है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमको हमारे जो पढ़ाई में जो चीज हमारे काम की है, बरोबर है, जो हमारे जीवन में हमको कुछ काम में लगे, ऐसा अगर हम देखेंगे या ऐसा कर हम सुनेंगे तो हमको ज्यादा फायदा होगा। लेकिन दूसरों का तो दूसरों क्या लोग बताते ब्लॉग्स में क्या होता है कि वो अगर कहीं घूमने गए हैं तो उसका फोटो रखेंगे, आज मैंने ये खाया उसका फोटो रखेंगे। वो फोटो देख के अगर हमारा पेट भर जाएगा तो हमको फायदा है कि भाई उन्होंने होटल में गया और होटल की प्लेट का खाना रखा और हमारा पेट भर जाता है, तो हमको कुछ फायदा होगा। ऐसा होता है। करिश्मा का तो होता उसने है। पिज्जा का छोटा रखा और हमारा पेट पिज्जा से पेट भर गया। हाँ, ऐसा क्या लगता नहीं है होता है? ना? ओ नहीं। हाँ? ब्लॉग जो है तो बहुत अच्छा लगता है कि मैंने बहुत खाया, हाँ, मैं पेरिस जाके मैंने फर बस घूर ऐसे के ही। आई। हाँ। और ऐसा हसमुखा है। का शाम को वो ड्रीम आएगा पेरिस में किधर है। हाँ करिश्मा, हाँ, ऑल बेनिफिशियल करिश्मा। देखो हम नहीं। ऐसे नहीं बोलते हैं कि सारा दिन सत्संग करो, साथ साथ ऐसे नहीं बोलता है। मेक ए स्केड्यूल एंड डाइवर्सिफाई। ओके, फोन में तो बहुत अच्छा चीज भी देखने का होता है। हाँ, ओके, तो कोई हम छोटे थे तब ज्योग्राफिक चैनल्स आता था, हम वो देखते थे। ओके, वो कुछ हॉबी अभी वेकेशन में कुछ हॉबी नहीं है, पढ़ने की हॉबी नहीं, पढ़ने तो कोई करता ही नहीं। हाँ, ओके, टू सॉल्व दिस मिस्टेक ये वीडियो आप वापस देखेगा और एक हॉबी करेंगे। देखो आप क्यों म्यू बिगाड़ती है? यू डोंट लाइक इट ना व्हाट आई सेड नो? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है।
वो छोटी है ना घर में, लाडली है सबकी, तो नहीं प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, मैं लाडली तो नहीं। नाइन्थ स्टैंडर्ड में आई। मोनिक, करिश्मा, यू आर मेच्योर नाउ। वो खेलने का, सबको परेशान करने का, वो खत्म हो गया आपका टाइम। नाउ बकल अप। बकल अप मालूम है क्या होता है? नहीं, रीडिंग। कार में बैठ के क्या करते हैं आप? हाँ। कार में बैठ के क्या करते हैं आप? कमर कसो बोलते हैं। नो, थैंक यू। ओके, तो अभी कमर कसो फॉर पॉजिटिविटी। ओके, और देखो, हाँ। संडे का होमवर्क भी नहीं किया था। आज 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 ट्यूसडे है ना? 2 दिन का हाँ। लिखा, 2 लिस्ट का लिखा कि 5 कलर में कितना गलती किया कि कितना गलती नहीं किया। 2 दिन में मैंने 5 कलम ब्रेक नहीं किए थे। हाँ। क्या बोला? मैंने कल और आज किसी के साथ झगड़ा भी नहीं किया था। वो कौन मोनिका सी दीदी के साथ। वो कौन सी कलम आपने यूज की थी? अरे लिखा कहाँ है? या वो किताब बताओ। किताब नहीं है, लिखा ही नहीं है। वो ब्लॉग ही जो, है करिश्मा नहीं चलेगा का? मनिका, हाँ दादा। tell your papa to watch this portion with charisma. दादा पापा यहाँ पर नहीं है। पापा किधर, आउट ऑफ टाउन है? हाँ, राजस्थान में। वो तो खुशी के शॉप पे जाती है, मम्मी एंड शॉप हाँ, शॉप पे थी। खुशी नीचे दुकान पर। ओके ओके। पापा कब आने वाले हैं? पापा मई 5 या फिर 10 को आ जाएंगे। मैं 10th, वो तो बड़ा है। ओके ओके ओके। तो उसको भेजना ये वीडियो कि पापा, ये दादा ने बोला ये आपको टाइम मिले जिधर गए, ये देखने का और करिश्मा के साथ बात करने का। वो तो हाँ। टाइम मिलेगा ना पापा को, 10 मिनट्स का, राइट? ओके ओके। करिश्मा, चलेगा कि मुंह बिगाड़ती है? नहीं चलेगा। ओए हाँ, हसमुख काका सब हाँ बोलती है पर कुछ करती नहीं है, उसका उपाय क्या है? हाँ, खाना वो नहीं दे दादा ने बोला ना, हाथ से मुक्ति है। तो मम्मी को बोलेगा खाना मत दो वेकेशन में, चलेगा? नहीं, वो एक बार क्या है, कोई भी चीज में अगर हमने जो बोला है ना, वो हिसाब से हमको करने का है। बरोबर है। तो ये नक्की करने का है, जैसे तैसे हाँ बोल दिया ना बोल दिया ऐसा नहीं होता है। हमारे जो भी हम कुछ बोलते हैं, तो उसकी वैल्यू खुद पहले हमें होनी चाहिए। उसके बाद हमें होगी तो दूसरों को होगी। बरोबर है। ऐसे ही हाँ बोल दिया मैं करूंगी या करूंगा, ऐसे नहीं। हमने अगर एक बार हाँ बोला है किसी चीज का, तो उसको पर्टिकुलर वो तरफ से फॉलो करने का है। बराबर। किसी को बोला है कि मैं आऊंगा, तो कुछ भी हो जाए लेकिन उसके पास जाने का। दादा भगवान का भी ऐसा था कि अगर उन्होंने किसी को वादा कर दिया, तो चाहे उनकी कैसी भी तबीयत हो। एक बार दादा भगवान को पीलिया हो गया था, मतलब गुजराती में उसको कमड़ा बोले, कमड़ा ऐसा है, जॉन्डिस बोलते हैं। और उन्होंने कच्छ के अंदर कच्छ के अंदर मतलब बड़ौदा से कम वो टाइम पे 10 से 12 घंटे का रास्ता था। और उनकी तबीयत दादा भगवान की बरोबर नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक साधु महाराज को ज्ञान देने का वादा किया था। लेकिन उनकी तबीयत ऐसी हो गई, लेकिन दादा भगवान ने फिर भी क्या किया कि भाई हमने बोला है तो हमको जाना पड़ेगा, चाहे कैसी भी तबीयत हो। तो ऐसी हालत में भी वो दादा भगवान ने जो वादा किया था, वो पूरा करने के लिए उधर कच्छ में गए, उनको ज्ञान दिया और वापस आए। बरोबर ने। तो दादा भगवान का ऐसा था, और ऐसा ही हमको करने का है। अगर हमने किसी को कुछ बोला है कि मैं आऊंगा या मैं आऊंगी या मैं करूंगा करूंगी, तो उसको लाइटली नहीं लेने का है। जो बोला है वो हिसाब से हमको करने का है। अगर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे अपना मन कैसा है,
फिर धीरे धीरे अंदर से गुजराती में उसको पोल मारना बोलता है, बरोबर। तो धीरे जैसा मन ऐसा हो जाएगा, बरोबर। तो ये खास करने का है कि भाई अगर हमने किसी को कुछ बोला है कि मैं करूंगा या करूंगी, तो करने का और करने का, अगर नहीं बोला है तो फिर नहीं करने का। लेकिन जो बोला है उसके ऊपर हमको कायम रहने का है, वो पहले नक्की करने का। ऐसे ही हाँ मैं करूंगा, हाँ मैं करूंगी, ऐसे ही किसी को जवाब देने से आगे लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके ऊपर खास हमको ये जागृति रखने की है, बरोबर है। हाँ। कोई दीपक दादा आपको कुछ बोलने का है? जय सच्चिदानंद। दूध और दो जा। इन दूध लोगों और को दो। हाँ, बोलो। इन लोगों को हम अभी पनिशमेंट क्या देंगे? करिश्मा को पूछना है कि आप करिश्मा को क्या पनिशमेंट देना चाहोगी? छोटी, हाँ। आप क्या अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट क्या दोगी? हाँ, पता नहीं। पता नहीं, यानी आपको देना ही नहीं है। आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि मेरी गलती हुई है ना? ऐसी बोलो बात ना। नहीं है। लगता है कभी कभी गलती हुई है। कभी कभी गलती हुई, यानी जो जो सब गलतियों की बात की वो पूरी गलती है नहीं उसमें। 100% वो गलतियां है ही नहीं, नहीं। हाँ, अरे, क्या? अभी मैं एक पनिशमेंट देता हूँ, वो करोगे आप? क्या पनिशमेंट देते हैं? वो तो मैं अभी देता हूँ ना, लेकिन आप करने कर पनिशमेंट लेंगे तो मैं देता हूँ। आप यस बोलते हो तो मैं देता हूँ। अभी भी देखो यस नहीं आ रहा है। डरती है, गलती करने को डरती नहीं है, लेकिन पनिशमेंट फेस करने को डरती है। हाँ, बोलो। हाँ। हाँ। हाँ, यस और नो। हाँ, ठीक है। हम बोले दादा क्या पनिशमेंट है? तो पनिशमेंट क्या है वो नहीं, पहले आप पनिशमेंट एक्सेप्ट करोगी कि नहीं करोगी वो उसके ऊपर है, फिर मैं बताता हूँ। अगर आपको वो एक्सेप्ट ही नहीं है तो फिर मेरे बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। डर गई, हाँ, एक्सेप्ट है। डर गई। पक्का? हाँ। गॉड गॉड प्रॉमिस। अभी भी बोलती नहीं है। दादा दादा भगवान प्रॉमिस। हाँ। दादा भगवान प्रॉमिस बोलो ना, दादा भगवान प्रॉमिस, यस दादा भगवान प्रॉमिस। हाँ, दादा भगवान प्रॉमिस। फिर रजनी दादा प्रॉमिस। ना। हाँ। व्हाट? बोलो ना, हाँ, यस रजनी रजनी दादा। दादा प्रॉमिस। हाँ 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 नहीं, हाँ, नहीं। दीपक दादा, रजनी दादा बहुत चिल्लाते हैं, उसको अच्छा वो नहीं तो लगता। ठीक है, वो तो वो आपकी ग्रैंड डेटर है ना, इसीलिए आप चिल्लाते हैं। हाँ, अगर मेरी आपकी वो बोल ग्रैंड डेटर जैसी नहीं है तो नहीं चिल्लाते आप। हमारी लाडली है इसलिए। हाँ, बोलो बोलो। रजनी दादा प्रॉमिस हाँ, रजनी दादा प्रॉमिस। एंड आपका पुत्र प्रॉमिस। हाँ, तो पुत्र प्रॉमिस। ओके, चलो, एक्सेप्टेड। आपको 100 टाइम सुपर ब्रेक योगा करने का है, एवरी डे। हाँ। करोगे? हाँ, तो कौन विटनेस करेगा? दीदी विटनेस करेगी? ठीक है दीदी। बड़ी बड़ी मम्मी। हाँ, बड़ी मम्मी। मोनिका दीदी करोगे ना? करेगी। हाँ। ये पनिशमेंट ऐसी है बेटे, ये पनिशमेंट भी है और आपका करेक्शन भी है।
तो आपको दिल में ऐसा आता है, इफ योर हार्ट परमिट्स, और आपने हाँ कहा है, तो एक बार कर देना फॉर 1 वीक एटलीस्ट। हाँ, चलेगा ना? अंटिल नेक्स्ट हाँ मंडे। ऑल द बेस्ट। जय सच्चिदानंद। ओके, तो क्या मोनिका क्या बोला हम दादाजी से, दीपक दादा से के बात किया मोनिका? हाँ दादा। She has to write it down immediately after this satsang. खाना हो गया? दादा मैं देती हूँ बट वो नहीं देती, नहीं देती है, नहीं देती है, नहीं देती है, नहीं देती। तब मैंने कहा था करिश्मा को गुजराती सीखो और संडे को जो होमवर्क दिया वो कंप्लीट करो, तो उसने मेरी नहीं सुनी। हाँ, ओके ओके, गुजराती भी नहीं सीखती है। ओके, अभी ये प्रॉमिस हाँ दीपक दादा को क्या प्रॉमिस दिया, इस वीडियो लेके सुन के हमको भेजना बिफोर खाने खाओगे मोनिका? हाँ अभी खाना खाने हाँ, बाकी है। तो बिफोर स्लीपिंग 5-10 मिनट में। ओके। करिश्मा को भेजना है। नो, करिश्मा हैज टू करिश्मा। राइट इट। हाँ करिश्मा हैज टू, ओके। और एवरीडे हाँ रिपोर्ट भेजने का, गुजराती सिखा के 100 योगा किया क्या नहीं। हाँ दादा। ओके, चलो, जय सच्चिदानंद। जय ओके, सच्चिदानंद। करिश्मा, जय सच्चिदानंद। करिश्मा, we do this हाँ because we love you. See, right? We love Divya Ben, we love Jia Ben. Okay? हाँ। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। 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 ओके, क्या गया अम्मी बहन? ओके, दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद। so हमारे I can put it up, एक જ page છે is okay, but you need to monitor, okay? એ અમી બેન, તમને ઝૂમ આવડે કે ના આવડે? જય સચ્ચિદાનંદ અંકલ. હા, તમને ઝૂમ આવડે કે નહીં? ઝૂમ તમે વાપરો છો? ઝૂમ. હમ? હા, ઓકે, તો તમે લેપટોપ ઉપર આવો ને તો થોડી અમને હેલ્પ થશે. હા, મારું ઓલું લેપટોપ છે ને, એ એમાં મને ઝૂમ ડાઉનલોડ કર્યું હતું ને, તો વિડીયો નથી આવતું એમાં. ખબર નહીં એ તો કેમ. આપ તો પુત્ર એન્જિનિયર ને તમારે પૂછવાનું. હા, એકવાર સામે સામે ઓન કરીને પૂછીશ એને. ઓકે 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 ઓકે, ચાલો રેકોર્ડ. ઓકે, દેખાય છે ને શું કરે છે? હા, દેખાય છે. તો ઓકે, યુ કેન સ્ટાર્ટ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અંતિમ હેતુ સિદ્ધ હોય જ મંત્ર સ્વરૂપે, એ મંતરને ઘૂંટતા ઘૂંટતા સ્વાનુભવ સુખ વર્તે. આંટી, અંકલ, કોનું તો અવાજ ચાલુ છે. આરતી આંટી નું શાયદ અન્મ્યુટ છે. અંતિમ હેતુ સિદ્ધ કરવાની હોય જ મંત્ર સ્વરૂપે, એ મંતરને ઘૂંટતા ઘૂંટતા સ્વાનુભવ સુખ વર્તે. અજપા પંચાક્ષર જાપે કેવળ અમૃત ટપકે, સ્વપદ લક્ષી સ્થિરતા સ્થાપે સતરૂપાતીત ઝળકે. પક્ષાતીત સર્વજ્ઞ જ આપે શુદ્ધ ચેતન સિદ્ધ રૂપે, સહેજા સહેજ સ્વરૂપા જાપે મોક્ષ જ અનુભવ વર્તે.
અંતિમ હેતુ સિદ્ધ કરવાની હોય જ મંત્ર સ્વરૂપે એ મંતરને ઘૂંટતા ઘૂંટતા સ્વાનુભવ સુખ વર્તે સર્વે ક્ષેત્રે પહોંચી શકે નહીં મૂર્તિ સ્થૂળ સ્વરૂપે સર્વે ક્ષેત્રે પહોંચી શકે નહીં મૂર્તિ સ્થૂળ સ્વરૂપે આપ્ત પુરુષની ખૂબીઓ છે કે અંતઃકરણમાં છુપે આપ્ત પુરુષની ખૂબીઓ છે કે અંતઃકરણમાં છુપે સર્વે કાળનું આશ્ચર્ય જ છે યાદ કરો ને પૂગે સર્વે કાળનું આશ્ચર્ય છે યાદ કરો ને પૂગે ચાહો ત્યારે દર્શન દેશે દાદા સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે ચાહો ત્યારે દર્શન દેશે દાદા સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે અંતિમ હેતુ સિદ્ધ કરવાની હોય જ મંત્ર સ્વરૂપે એ મંતરને ઘૂંટતા ઘૂંટતા સ્વાનુભવ સુખ વર્તે સ્થૂળ પ્રયોગે સૂક્ષ્મ સમાધિ સર્વજ્ઞ જ અદ્ભુતે સ્થૂળ પ્રયોગે સૂક્ષ્મ સમાધિ સર્વજ્ઞ જ અદ્ભુતે મોક્ષાભિમુખ વૃત્તિકારી પ્રજ્ઞા ચક્ષુ નિરૂપે મોક્ષાભિમુખ વૃત્તિકારી પ્રજ્ઞા ચક્ષુ નિરૂપે દાદાજીની પ્રકૃતિ વર્તે ભગવન રૂપે દાદાજીની પ્રકૃતિ વર્તે ભગવન રૂપે પોતે પરમાત્મા પદવર્તી વર્તાવે તદરૂપે પોતે પરમાત્મા પદવર્તી વર્તાવે તદરૂપે અંતિમ હેતુ સિદ્ધ કરવાની હોય જ મંત્ર સ્વરૂપે એ મંતરને ઘૂંટતા ઘૂંટતા સ્વાનુભવ સુખ વર્તે દાદાના પ્રત્યેકા શબ્દે અંતર ટાકા ખુલતે દાદાના પ્રત્યેકા શબ્દે અંતર ટાકા ખુલતે જેવા રોગો તેવા ઔષધ શ્રીમુખવાણી ઝરતે જેવા રોગો તેવા ઔષધ શ્રીમુખવાણી ઝરતે સૌમ્ય પ્રતાપી સિદ્ધ વચન બળ કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપે સૌમ્ય પ્રતાપી સિદ્ધ વચન બળ કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપે નિશ્ચય વ્યવહારી ઉપકારક અક્ષય મંત્રામૂર્તે નિશ્ચય વ્યવહારી ઉપકારક અક્ષય મંત્રામૂર્તે અંતિમ હેતુ સિદ્ધ કરવાની હોય જ મંત્ર સ્વરૂપે એ મંતરને ઘૂંટતા ઘૂંટતા સ્વાનુભવ સુખ વર્તે સર્વે ક્ષેત્રે પહોંચી શકે નહીં મૂર્તિ સ્થૂળ સ્વરૂપે આપ્ત પુરુષની ખૂબીઓ છે કે અંતઃકરણમાં છુપે દાદાજીની પ્રકૃતિ
વર્તે ભગવાન રૂપે, પોતે પરમાત્મા પદ વર્તી વર્તાવે તદરૂપે, સર્વ કાળનું આશ્ચર્ય જ છે, યાદ કરો ને પૂગે, ચાહો ત્યારે દર્શન દેશે દાદા સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે, ચાહો ત્યારે દર્શન દેશે દાદા સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે, દાદા સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે. જય સચ્ચિદાનંદ હસમુખાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રકાશો દાદાની આમાં આવ્યું છે ને કે તીર્થંકર ભગવાનના કે જ્ઞાની પુરુષની વાણી નું હેતુ કેવું, એમનું અંતિમ હેતુ હોય એમ, અને પાછી એ વાણીને સિદ્ધક વાણી કીધી, અને એમના શબ્દે શબ્દ મંત્ર સ્વરૂપ હોય, એટલે કેટલું બધું, હા, કેટલું બધું આપણને એ શબ્દ જ અનુભવ કરાવી દે છે એમ. કવિરાજે એક જ લાઈન ની અંદર આખું આપી દીધું છે, એવું છે કે અંતિમ હેતુ સિદ્ધક વાણી હોય જ મંત્ર સ્વરૂપે. ઈ મંત્ર ને જે આપેલો જે મંત્ર છે એ ઘૂંટતા ઘૂંટતા શું થાય તો કે સ્વાનુભવ સુખ વર્તે આપણને, સમજે ને, એવું છે કે એ મંત્ર જે આપ્યો છે આપણને, શુદ્ધાત્મા છું, હું શુદ્ધાત્મા છું, અને એ ઘૂંટતા ઘૂંટતા એ જેટલું જેટલું આપણા મન વચન કાયની અંદર એ ઘૂંટાતું જશે, સમજાય ને, એ ઘૂંટાવાનું અગત્યનું છે ને. હવે આપણે બાકી એ જ રહ્યું છે કે એમને જે આપણને આપેલું છે મંત્ર સ્વરૂપે આપણને હું શુદ્ધાત્મા છું આપ્યું છે, પણ એની જોડે જોડે આપણને આ 5 આજ્ઞાઓ પણ આપેલી છે. એ 5 આજ્ઞાઓ આ દરેક સંજોગોની અંદર જેટલી જેટલી ઘૂંટાતી જશે, સમજાય ને, ઘૂંટાય એટલે ખબર પડે ને, કારણ કે બેઝિક વસ્તુ જેમ આપણે ભણતા હોઈએ છીએ તો કે પહેલા ધોરણની અંદર આખું વર્ષ આપણને 1 to 10 પહેલાના જમાનામાં સ્લેટ હતી, સ્લેટ, એ સ્લેટ ને પેન લઈને જવાનું, આવા દફતર નતા એ ટાઈમે, સમજાય ને, સ્લેટ ને પેન લઈને જાય એટલે માસ્તર આપણને એકડો લખી આપે ને, તે આખો દિવસ પેલો એ એકડો જ ઘૂંટ ઘૂંટ કરતો હોય, પછી 2-3 મહિના થાય એટલે પછી બગડો લખી આપે, 2 લખી આપે, એટલે પછી એ 2 જ ઘૂંટ ઘૂંટ કરતો હોય. એમ આખા વર્ષમાં એને 1 થી 10 કે 1 થી 100 સુધી ઘૂંટાઈ કરે. તો કેમ કે એવું ઘૂંટાઈ કરે છે? તો કે આ બેઝિક વસ્તુ અગર એને પાકી થઈ ગઈ તો કે બીજા બધા દાખલા તો એ આરામથી સોલ્વ કરી શકશે. એમ આપણે પણ આપણા જીવનની અંદર તો કે હવે આમાં નવું કશું આવશે નહીં, પણ જેટલું આપણને આપેલું છે એ જ વસ્તુ આપણે દરેક સંજોગોની અંદર આ 5 આજ્ઞા જે આપેલી છે એ દરેક સંજોગોની અંદર એ આપણે ઘૂંટ ઘૂંટ કરીશું તો કે શું થશે? તો કે પોતાનું જે દરઅસલ સ્વાનુભવ સુખ છે એ આપણને દરેક વર્તાશે, અંદર શું થશે? વર્તાશે, સુખ ચખાશે, કે સમજાય? એટલે કે આપી તો દીધું છે આપણે મંત્ર સ્વરૂપે, પરંતુ એ મંત્રનો આપણે ઘૂંટ ઘૂંટ કરવાનો છે, સમજાય ને, દરેક સંજોગોની અંદર કે ભાઈ આ જુદું છે અને હું જુદો છું, આ ટેમ્પરરી છે, હું પરમેનન્ટ છું, સમજાય ને? તો કે એ દાદાનું જ્ઞાન, એ દાદાની 5 આજ્ઞા એ દરેક સંજોગોની અંદર એ આપણે ઘૂંટ ઘૂંટ કરીશું તે સ્વાનુભવ સુખ આપણને વર્તું જશે. આ ઘૂંટું કેમ પડે છે? ચખાશે આપણને, અમૃત જેમ ટક કરીને આપણને સુખ વર્તાશે, વર્તાતું જશે, એવું છે. ઘૂંટું કેમ પડે? કારણ કે કૃપાથી આપણને પ્રાપ્ત કરેલું છે ને, એટલે એ અમુક સમય સુધી એને ઘૂંટ ઘૂંટ કરવું પડશે. દાદા કે આ એક અવતાર જ આ 5 આજ્ઞા તમારે આ પાળવાની છે, પછી તો ઓટોમેટિકલી જ એના રિઝલ્ટ સ્વરૂપે બધું અંદર આવતું જ જશે. પણ આ આખો અવતાર આ દાદાની જે 5 આજ્ઞા છે, આ દાદાનું જે જ્ઞાન છે એ દરેક સંજોગોની અંદર એ ઘૂંટાતું જવું જોઈએ, સમજે ને? એ નહીં ઘૂંટાય તો પાછલું અજ્ઞાન છે એ પાછું રિપીટ થા જ કરશે, સમજાય ને? એ અજ્ઞાન ઘૂંટ કરીશું આપણે, કારણ કે એ તો આપણે પ્રકૃતિમાં લઈને જ આવેલા છે, પરંતુ આ જ્ઞાન એ પુરુષાર્થના ભાગમાં આપણે અંદર ઘૂંટ ઘૂંટ કરવું પડશે, બરોબર ને? એટલે દરેક સંજોગોમાં હસમુખાનંદજી એવું મને લાગે છે કે દરેક સંજોગોમાં ભલે આપણે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ આપણને સમજાયું કે નહીં, પણ આ વાક્યો પણ આ ઘડી હાજર થઈ જશે ને તો પણ કામ થઈ જશે એમ. હા, એમના વાક્યો અને એમના શબ્દો પણ એટલી અસરકારક છે, એવું છે. કોઈ પણ સંજોગ આવી ગયો
તો ખાલી વ્યવસ્થિત કરતા છે એટલું બોલું છું ને તો પણ કેટલો ભાગ આપણો અંદરનો શાંત પડી જાય હા એવો છે, કારણ કે શબ્દની હમ અંદર એવું વચન બળ એમને હમ મૂકેલું છે. તો શરૂઆતના મૂકેલું ભાગમાં તે સ્થૂળ રૂપે ગૂંટવું પડે અને પછી ધીરે હમ ધીરે જેમ જેમ આપણે અંદર વધતા જઈએ આગળ એમ પછી અંતસ્કરણનું એનાલિસિસ કરી અને એ રીતના હા અંદર વાગોળ કરતા જવાનું છે. ખબર છે એ અંદર વાગોળ કરતા હમ જઈશું એટલે પોતાનું દરઅસલ જે સુખ છે, મહિલું સુખ, એ અંદર ખુલ્લું થતું જશે. વાગોળ્યા વગર થશે નહીં. સમજાય ને? એ મંત્ર જે આપેલો છે એ ઘૂંટ કરતા જવાનું છે. સમજે ને? સહેજ એ આગળ લખે છે ને કે ભાઈ સર્વે ક્ષેત્ર પહોંચી શકે ને મૂર્તિ સ્થૂળ સ્વરૂપે આપતા પુરુષની કે અંતસ્કરણમાં છુપે. સમજાય ને? તો કે આ જે સ્થૂળ મૂર્તિ હોય, સ્થૂળ શરીર હોય, એ તો વ્યવસ્થિત ને અધીન અને જેની જોડે હિસાબ હોય એટલી જગ્યાએ જ એ ફરી શકે અથવા જઈ શકે. સમજા? સ્થૂળ સ્વરૂપે. પરંતુ આપતા પુરુષની ખૂબીઓ છે કે અંતસ્કરણમાં છુપે. તો કે હવે આપણને આ જ્ઞાન મળ્યા પછી એ શુદ્ધાત્માની જે શક્તિ, એ પ્રજ્ઞા શક્તિ એ અંદર ખુલ્લી થઈ છે. સમજાય ને? તો પ્રજ્ઞા શક્તિના પ્રકાશમાં હવે આપણે જેટલું એનું સાંભળતા જઈશું તો શું થશે કે દરેકે આપણને કામ લાગશે. સમજાય ને? સર્વે કાળનું આશ્ચર્ય છે કે યાદ કરો ને પૂગે. આ દાદા ભગવાનની એક અલૌકિક વસ્તુ છે કે દાદાને તમે જ્યારે પણ યાદ કરશો ને તે તરત જ એમને પહોંચી જ જાય છે. પહોંચી જ જાય છે. ચાહો ત્યારે દર્શન થશે દાદા સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે. સ્થૂળ સ્વરૂપની તો એક લિમિટેશન છે, પરંતુ એ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે આપણને તમે જ્યારે પણ ચાહશો ત્યારે એમના દર્શન તમે કરી શકશો. સ્થૂળ સ્વરૂપ તો શું છે કે સંજોગોના આધીન હોય, તો કે જેનો હિસાબ હોય, જેનો સંબંધ હોય એને મળી શકે. પણ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે તમે જ્યારે પણ યાદ કરશો, દાદા કે તમે અમે જ્યારે પણ યાદ કરશો ત્યારે અમે હાજર થઈ જાય. અને એવા બધા ઘણા બધા મહાત્માઓ અને આપણે પોતાનો પણ અનુભવ જોયું છે કે કોઈ પણ સંજોગોની અંદર આપણે એ થયા હોય અને દાદાને યાદ કરીએ ત્યારે આપણને આપણી જોડે છે અથવા આપણે હાજર છે તેવો દરેકને અનુભવ થતો જ હોય છે કોઈ પણ પ્રસંગની અંદર. સમજે ને? પરંતુ એ યાદ કરવાનું કામ આપણું છે. પણ અત્યારે બધી સંસારની બધી દોડાદોડમાં શું છે, બીજું બધું યાદ આવે છે એવું છે. સમજાય ને? પરંતુ દાદા યાદ આવતા નથી જલ્દી. છે ને? બીજું એને બધું સંસારની બધી જ વસ્તુ યાદ આવે અત્યારે, પરંતુ દાદા યાદ આવે અત્યારે મુશ્કેલ થઈ પડ્યું છે બધું. એવું થતું હશે કે નહીં થતું હોય? સવારથી તમને કામ હોય તો કામ યાદ આવે, બીજું યાદ આવે, બેંકમાં જવાનું યાદ આવે, પેલું યાદ આવે, એ બધી જ વસ્તુ આપણને યાદ આવે, પરંતુ કે દાદા નથી. એનું શું કારણ હશે? અને આ બહુ ગંભીર વાત છે, કેમ કે દાદા છે ને, દાદા વાણી પણ હું સાંભળું છું ને, તો એમાં દાદા બધાને પૂછે છે કે દાદા કેટલી વાર યાદ રહેશે તમને? આખા દિવસમાં કેટલા કલાક યાદ રહેશે? આખા કલાકમાં કેટલા મિનિટ યાદ રહેશે? એટલે ઘણા પછી કે કોઈક તો બહુ જ પુણ્યનું બંધી વાળા મહાત્મા પણ છે કે દાદા અમે તો નિરંતર આ ભૂલાતા નથી. ને કોઈ કે દાદા હું તો યાદ કરવા જાઉં છું તો તમે યાદ જ નથી આવતા. એવા પણ એટલે આ જે આપણે કીધું ને કે એવું થાય ઘણી વાર સવારથી આપણે વિધિ કરીએ ત્યાં સુધી બરોબર, પછી જેમ બધા કામમાં તો દાદા ક્યાં ભૂલાઈ ગયા હોય અમુક સમય તો. એવું છે. તો કે એ દરેક સંજોગોમાં દાદા યાદ આવે એટલે શું છે કે પાંચ આજ્ઞાની સમજણ આપણને દરેક સંજોગોની અંદર આપણને યાદ રહેવી જોઈએ. સમજે? દાદાનું કોઈ પણ વાક્ય, દાદાનું કોઈ પણ વાક્ય છે કે કોઈ પણ સમજણ છે, એ આપણે જેટલું યાદ આવ્યું એ દાદા યાદ આવ્યા બરોબર જ છે. સમજાય ને? એમની આજ્ઞા બી યાદ રહી કે વાક્ય યાદ રહ્યા કે યાદ કશું એમનું. રહ્યું. તે દાદા યાદ આવ્યા બરોબર જ છે. દાદા યાદ નહીં આવે તો બીજું બધું તો યાદ આવનારું છે જ બધું. સમજાય ને? એટલે કે દાદા પર યાદ ક્યારે આવે કઈ પણ વસ્તુ? તો કે એની પર તમારે કાં તો રાગ હોય તો યાદ આવે અથવા દ્વેષ હોય તો યાદ આવે. સમજાય ને? યાદ આવવાનું મુખ્ય કારણ છે. એટલે કે જેટલો દાદા ઉપર અથવા દાદાના જ્ઞાન ઉપર, દાદાની ભક્તિ ઉપર રાગ વધતો જશે એટલા આપણને દાદા યાદ આવતા જશે. સમજાય ને? એ ક્ષણે એ આપણે દાદા તરફની આજ્ઞાની ભક્તિ છે, દાદાની વાતોની ભક્તિ છે, અને ગુણાની ભક્તિ જેટલી થતી જશે એટલા આપણને દાદા યાદ આવતા જશે. સમજાય ને? હવે આપણે એ જ કરવાનું છે. બીજી બધી વસ્તુ તો યાદ કરવાની જરૂર
એ ટાઈમે યાદ આવી જ જશે. કઈ પણ કામ આવી જ હશે, જાય કઈક છે. બીજું કઈ હશે ને એ હમ સંજોગોનું દબાણ આવશે એટલે યાદ આવી જ જશે. પરંતુ આવી જ જે જશે. પુરુષાર્થ ભાગ છે તો કે દાદા યાદ કરવાનો એ પુરુષાર્થનો ભાગ છે. તો કે આપણે એ હમ હવે અંદર ગોઠવ કરવાનું છે. કરવા. બરોબર ને? ક્ષણે ક્ષણે દરેક સંજોગોની અંદર એ આપણને દાદા જોડે ને જોડે રહે, દાદા યાદ આવે એ આપણે અંદર ગોઠવ કરવાનું છે. સમજાય ને? કે ચાહો ત્યારે દર્શન દેશે દાદા સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે. સમજાય ને? એ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે એ દાદા એ પોતાની મય જ બેસાડી દીધા છે આપણને. સમજાય ને? હા સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે દાદા તો કે એ પોતાની અંદર જ એ દર્શન અંદર કરતા જવાનું સૂક્ષ્મ દાદાના. બરોબર ને? એ દાદા આ તો એ કવિરાજ આ વાક્ય છે કે સર્વકાળનું આશ્ચર્ય છે કે યાદ કરો ને પૂગે. સમજાય ને? હા એ લાઈન જ એટલી બધી અદ્ભુત છે ને કે જ્યારે પણ તમે યાદ કરો ને દાદા કે અમને એ નિરંતર પહોંચતું હોય છે, નિરંતર પહોંચતું હોય છે. સમજાય? એ તો આપણે બધા મહાત્માનો પણ અનુભવ સાંભળીએ ને તો અનુભવ પણ છે. આપણને હા એવું હોય છે અંદર કે અહીંયા આમ બેઠેલો ને દાદાને યાદ કર્યા ને તરત હાજર થઈ ગયા ને. એટલે એ તો અદ્ભુત વસ્તુ છે. અને આપણે પોતે પણ જો દિલથી યાદ કરીશું ને તો પણ એ હા એમને પહોંચે છે ને પહોંચે જ છે. યાદ કરો ને પૂગે. સમજાય ને? એવા પેલા ક્યારે આવું બન્યું નથી એવું છે કે આ દાદા ભગવાનનું જ એવું આશ્ચર્ય બન્યું કે જેવું તમે યાદ કરો ને પહોંચી જાય, બાકી પહોંચે એવું નથી. બરોબર? નથી. એટલે આજ્ઞા સ્વરૂપે પણ આપણે એમને યાદ કરીએ છીએ. અને બીજું કે એમને જે રીતે જોયા છે ને એ રીતે પણ આપણે કીર્તન ભક્તિ હું હમણાં ગઈ હતી ને તો મને એવો અનુભવ થયો. જયારે પણ લાસ્ટ પૂર્ણાહુતિનો સમય હોય છે ને કીર્તન ભક્તિનો ત્યારે દાદા મને દેખાય જ. અને પાછા એ પણ છે ને હિંચકામાં જ દેખાય. હિંચકામાં બેઠા હોય ને એ જ સ્વરૂપ દેખાય દર વખતે. એટલે હોય એટલું એક આપણે જેટલી બમ્પ છે એ આપણે જેટલી બી ચિત્તની નિર્મળતા થતી જાય ને એટલા આપણને દાદા દરેક જગ્યાએ દેખાય. અમુક જણ સપનામાં પણ દાદા આવતા હોય છે. સમજાય ને? તો કે આ બધું જેટલું આપણું ચિત્ત શુદ્ધ થતું જાય, જેટલી આપણી રમણતા દાદાની ભક્તિમાં, દાદાના આજ્ઞામાં એ બધામાં રહ્યા કરે એટલે આપણને નિરંતર યાદ આયા જ કરે. અને એ જ હવે આપણે અંદર કરવાનું છે. જો એ જગ્યા ખાલી પડી બીજું બધું કેટલું ઘૂસી જશે આપણને ખબર પડશે નહીં. એવું છે. કારણ કે જો જગ્યા ખાલી પડી તો શું છે તો કે અંદર બીજો બધો કચરો અંદર પેસી જાય એવું જ છે. હવે આપણે એ જ અંદર ગોઠવ કરવાનો છે કે દરેક સંજોગોની અંદર આપણે દાદા યાદ આવે એવો છે. પછી આ છેલ્લી લાઈનમાં જે છે ને કે દાદાના પ્રત્યેક શબ્દ અંતર ટાંકા ખુલતે, જેવા રોગો તેવા ઔષધ, શ્રીમુખ વાણી ઝરતે. જ્ઞાની પુરુષના એક શબ્દ સમજાય ને? જ્ઞાની પુરુષના એક શબ્દ એ પોતાના અંતરના ટાંકા અંતરના પડો ખોલનાર છે. બાકી કોઈ પણ એવી બીજી વાણી નથી કે પોતાને અંતરના પડો ખોલનાર એટલે પોતાના આત્મા તરફ લઈ જાય એ બીજી કોઈ પણ વાણી હોય ને. ખાલી જ્ઞાની પુરુષના એકના જ શબ્દ એવા હોય કે જે તમને પોતાના અંતર એટલે કે આત્માભિમુખ કરે, અંતરના ટાંકા ખોલનાર. બાકી એ પડ એ વર્ષોથી તો ના કહેવાય પણ કેટલા અવતારોથી એ બંધ ને બંધ જ હતું. તો ખાલી જ્ઞાની પુરુષ મળ્યા અને એમની કૃપા થઈ તો કે બહારની જે દ્રષ્ટિ હતી એમના શબ્દો પડ્યા. પ્રત્યેક શબ્દ એટલે એક શબ્દ અંતર ટાંકા ખોલતે કે અંતર એટલે આપણને આત્માભિમુખ કરે એવા છે. બાકી કોઈ પણ બીજા કોઈના પણ શબ્દ એવા નથી કે તમને અંતર્મુખી બનાવે. સમજાય ને? એવા રોગો તેવા ઔષધ, શ્રીમુખ વાણી ઝરતે. આ જ્ઞાની પુરુષની એક ખૂબી હતી કે જેવા પ્રમાણે રોગ હોય ને એ પ્રમાણે એની ઔષધિઓ આપે. એવી જ વાણી સમજાય ને? નીકળે એમની. એમના એ રોગ પ્રમાણે કાઢવા એમની માટે નૈમિતિક એ વાણી જ હોય પાછી. એમને નિમિત્તની એવું વાણી હોય નીકળે. નહીં. એમને એ પ્રમાણે એવું હોય નહીં કે આમ બોલવું છે કે આમ કહેવું છે કે આમ કરવું છે. પરંતુ એનો રોગ જોઈ અને એ તો એવી કેટલી એની પુણ્ય હોય ને તો એ નીકળે, બાકી એ નીકળે પણ નહીં. સામેવાળાની તૈયારી હોવી જોઈએ. પહેલી તો શું છે કે સામેવાળાની તૈયારી હોય તો એ નૈમિતિક રૂપે એમની વાણી નીકળે અને એ ઔષધિ રૂપે કામ કરે અને શું થાય તો કે એનો રોગ જાય. સમજાય? એટલે પહેલી પોતાની તૈયારી હોય તો એ સામે એવી નૈમિતિક વાણી નીકળે અને એનો રોગ જાય. બાકી કોઈ હિસાબે જાય નહીં. એ વાણી પણ નીકળે નહીં.
સમજાય ને, હમ એ વાણી હમ પણ હમ નીકળે નહીં. પરંતુ આ તો કે હમ છે ને કે જેવા રોગ હોય એટલે જે પ્રમાણેનો રોગ હોય ને એ પ્રમાણે જ એનો ઔષધ આપે, સમજાય ને, હમ એ પ્રમાણે જ એની દવા હમ આપે વાણી સ્વરૂપે. કોઈને એવું હમ હોય માનનો રોગ હોય તો પછી એને એ પ્રમાણે આપે. કોઈનો લોભનો રોગ હમ હોય તો એને કે ભાઈ તો આ પૈસા મૂક, સમજાય ને. હમ અને કોઈનો માનનો રોગ, એટલે હમ જેવા રોગ હોય એ પ્રમાણે ની એમને દવા આપે. એટલે માન આપે વાળાની અલગ દવા હોય, લોભ વાળાની અલગ દવા હોય, કોઈને ક્રોધ હોય એની હમ દવા અલગ હોય. એટલે કે જેવા રોગ હોય એ પ્રમાણેની જ એની દવાઓ એ કરે. એની ઘણી બધી હમ આપણે દાખલા જોયા છે. એવું છે દાદા ભગવાન ઘણા જણને એમ કહેતા કે ભાઈ આમાં તમે પૈસા મૂકો, એમ તો શું એમને પૈસાની જરૂર છે? ના, પરંતુ ના પેલાનો લોભ છે એ માટે અંદર હા એક સમજાય ને, એ હમ રીતે માનનો રોગ હમ હોય તો પણ એ રીતના બોલાવે કે ભાઈ જાહેરમાં ઉભા હમ કરીને પછી ચપ્પલથી બૂટથી મારે. શું કરે? હમ બૂટથી હમ હમ મારે તો એનો હમ અહંકાર જાય. શું થાય? એનો અહંકાર જાય. એટલે કે અંતર જેવા રોગો હોય એ પ્રમાણે એનો નૈમિતિક રીતે એમની હમ એ વાણીને નીકળતું હોય છે. જે આપણને બહાર હમ ખબર પડે ને, આ તો આપણે જયારે બધા અનુભવ સાંભળે ને ત્યારે આપણને હમ ખબર પડે એવું છે. એક અનુભવ હમ એવો હતો એક મહાત્માનો, હમ જાત્રામાં ગયેલા, જાત્રામાં દાદા જોડે. હા અને જાત્રામાં જાય એટલે જાત્રામાં કેવું બધું મેનેજમેન્ટ થોડું પ્લસ માઇનસ તો રહ્યા જ કરે, હા હા બરાબર. હા જાત્રામાં પ્લસ માઇનસ રહ્યા કરે. તે નિરંતર હમ અંદર બૂમ બૂમ પાડે, આ બરોબર નથી ને, આમ બરોબર નથી ને, કમ્પ્લેન હા આ બરોબર નથી ને, એવી કમ્પ્લેનો હમ કરે જ કરે એવું છે. અને એની કમ્પ્લેનો જોઈ અને બીજા બધા પણ શું થતા હતા એને લીધે એ હમ લોકો પણ ઉશ્કેરાતા હતા કે ભાઈ આમ થાય છે, આમ થાય છે. એટલે જેવું દાદાને ખબર પડી ને તો હમ એક જગ્યાએ ક્યાંક હતા અને એ આર્ગ્યુમેન્ટ કરવા માંડ્યા. ભાઈ શું કરવા માંડ્યા? દાદાની જોડે કે હમ બીજા હમ બધા જોડે પણ આર્ગ્યુમેન્ટ, તમારે આ બરોબર નથી, નામ નથી, નામ નથી, ને આર્ગ્યુમેન્ટ કરવા માંડ્યા. તો દાદા એ હમ બધા જ મહાત્માઓનો વચ્ચે એક સખ્ત સાની આપી દીધી. શું આપ્યું? હમ હા પ્રસાદી મળી અચ્છા ગઈ એને, એવું છે. હમ અને જે હમ દિવસથી પ્રસાદી મળી ને એ દિવસથી કે હા મારી આર્ગ્યુમેન્ટ બધી બંધ થઈ ગઈ છે કે. બોલો હા, એક જ હમ મિનિટ હો. હા એક જ મિનિટ અમીબેન. હા હા એટલે એમને આખો રોગ હા જ એટલે એમને નીકળી ગયો એમનો. હા, એમનો રોગ જ એ વખત પછી કે મારી એક પણ કમ્પ્લેન રહી નથી. નહીં બોલો, હમ એવું છે. આવી પણ દવા સહજ છે, થઈ ગઈ પછી સમજે કે જાહેરમાં બધાની વચ્ચે એક પડી ગઈ ત્યારથી કે એમનો રોગ નીકળી ગયો. બાકી અત્યારે આવું થયું ને તો લોકોને અત્યારે ઉલટું રિએક્શન આવે. શું થાય? હા રિએક્શન આવે. પરંતુ આ જ્ઞાની રિએક્શન પુરુષની એવી કરુણાઓ જશે અને એમનો રોગ નીકળવાનો હશે તો નૈમિતિક રીતે આ વસ્તુ થઈ અને રોગ નીકળી ગયો. કે ત્યાર પછી કે મારા લાઈફમાં એક પણ કમ્પ્લેન રહી નથી. સમજાય ને? તો કેવું હશે હા અંદર? સમજાય કે આવું હા પ્રસાદી મળે હમ તો પણ રોગ નીકળી ગયો. બોલો, કમ્પ્લેન હમ કરવાનો જે રોગ હતો કે એ બધી જગ્યાએ કાયમ માટે ને એમનું લાઈફ પણ અમે જોઈ છીએ કે પછી એમને કઈ હમ પણ વસ્તુની ક્યારેય કઈ વસ્તુમાં કમ્પ્લેન જ ના હોય. એ બી અચ્છા વસ્તુ છે, સમજાય ને? તો કે આ જ્ઞાની પુરુષ હા શું છે કે જેવા રોગો હોય એ પ્રમાણે એને ઔષધિઓ મળે. પણ એ તો જેની હમ પુણ્ય હોય અને પોતાની અંદર તૈયારી હોય તેને મળતું હોય છે, સમજાય ને? એટલે કે હમ જેવા રોગો તેવી ઔષધ, શ્રીમુખ વાણી ઝરતે સૌમ્ય પ્રતાપી સિદ્ધ હમ વચન બળ કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપે. સમજાય ને? અશોકાનંદજી, એક વસ્તુ હા શું કહે છે? આ હા રોગો તો હવે દાદા અત્યારના આપણે કાઢે છે, આપણે જોઈએ છે કે આપણા રોગો કેટલા કાઢે છે. હા આપણે જબરજસ્ત. કઈ હા આપણે કઈ પ્રોબ્લેમ પ્રજ્ઞા થયો શક્તિ હોય, આપણે હમ દાદાને વાત કરીએ, આ કે દાદા હમ આમ શું, આમ બધું જવાબ મળે છે જ ને આપણને. મળે છે, મળે છે. હમ હા, એવું છે. મળે જ છે એ પ્રજ્ઞા તો. શક્તિ ચેતવી જ દે છે. જરાક કોઈની માટે અવળું વિચાર્યું હોય ને તો તરત હા પ્રજ્ઞા શક્તિ આપણને ચેન જ ના પડવા દે. હા, પાછું વાળે તમને. રાઈટ. હમ એવું છે. એટલે દાદાની ઔષધ તો ચાલુ જ છે. ઔષધિ તો ચાલુ જ છે ને. તો હવે જે કારણ કે પેલા સ્થૂળ સ્વરૂપે હતી હવે સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે છે. એમના જે જ્ઞાનનો આખો ભાગ જે આપણને રાઈટ આપીને ગયા છે અને એ તો રાઈટ એ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે તો બહુ દિવ્યતાથી કામ કરે છે અત્યારે. એવું છે. અને રાઈટ દરેક રાઈટ અનુભવ છે. એવું છે. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. અને હા આપણે શું કહે છે, આપણે
વિધિ કરીએ છીએ, હા આ સત્સંગ કરીએ છીએ, અસીમજી કરે છે, હા આ એ બધી ઔષધ જ છે ને દાદા? હા ઔષધ જ છે. ઔષધ જ છે. એવું છે, એક એક વસ્તુ હમ ઔષધ છે. એમાં દાદાનું નિરંતર નિધિધ્યાસન આપણને રહ્યા કરે છે, અને એ જ Exactly. દાદા આપણને અંદર યાદ આવતા જ જાય છે, યાદ આવતા જ જાય છે. અને એ ભાગમાં હું મહાત્માઓને તો આમ મૂળ રોગ જે હતો એ નીકળી ગયો. હવે જે બધા હમ ડાળખા પાંદડા છે, એ દાદા કહે ને કે અમારે આ હમ આજ્ઞાઓ તમે પાળશો એટલે એ બી ધીરે ધીરે બધું ચોખ્ખું થતું જશે. સમજાય ને? હમ હમ એવું છે. તો સત્સંગમાં મૂળ જે પણ રોગ હતો કીધું દાદા કે સત્સંગમાં બેસશો તો પણ તમારા તો રોગો પણ નીકળી નીકળી જશે જશે. બધું. હમ હમ હા, એ તો બહુ મોટા હમ મોટી ઔષધિ છે કે તમને કશું જ ના ફાવે તો ખાલી હા જેટલો ટાઈમ સત્સંગ હોય એટલો ટાઈમ આપણે નક્કી કરો કે મારે એટેન્ડ કરવો છે. એટલું નક્કી હા કરશો ને એટેન્ડ કરશો એટલે આપોઆપ જ બધું અંદર ચોખ્ખું થતું જશે. કારણ કે સત્સંગ જ મોટામાં મોટી ઔષધિ છે. સમજાય ને? છે. આ હમ કાળમાં હમ મોટા મોટી ઔષધિ જે સત્સંગ છે. તો જેટલું જેટલું એ હમ કરતા જશે એટલું આપણું પણ અંદર બધું ચોખ્ખું થતું જશે. ઔષધ રૂપે જ થતું કામ કરે જશે. છે સત્સંગ ને બધું જે વસ્તુ છે ને. ઔષધિ મહાત્મા હા એકબીજાને હા મળે એ પણ ઔષધ છે એક જાતનું. સમજાય ને? હા ઔષધ છે. એકબીજાને મળે એ પણ ઔષધ જ છે. સમજાય ને? એટલે હમ આખું એક કામ કરે છે. એટલે બહુ જબરજસ્ત આ કવિરાજના, અને આ કવિરાજનો આખો પોતાનો અનુભવ અંદર આ પદની અંદર લખેલો છે. સમજાય ને? લખેલો છે. એટલે કવિરાજના હમ બી ઘણા બધા જે હતું બધા રોગો એ દાદાએ એમનામ જ કામ કરીને કાઢી નાખ્યા છે. સમજાય ને? હમ એ હમ જીવતા બધું અનુભવ આ કવિરાજનો આખો પણ અનુભવ. લાઈન બહુ આ પણ લાઈન સરસ છે. જો સ્થૂળ પ્રયોગે સૂક્ષ્મ સમાધિ સર્વજ્ઞ હા, અદ્ભુતે. અદ્ભુત. હમ મોક્ષાભિમુખ વૃત્તિકારી પ્રજ્ઞા ચક્ષુ નિરૂપે. સમજાય ને? કે સ્થૂળ હમ પ્રયોગ એ સૂક્ષ્મ સમાધિ. હમ કવિરાજના કેવા હમ જબરજસ્ત છે કે આ સ્થૂળ પ્રયોગ થયો પણ હમ અંદર સમાધિ કેવી રહે છે? નિરંતરની સમાધિ સૂક્ષ્મ અંદર રીતે સમાધિ. રહ્યા જ કરે છે, રહ્યા જ કરે છે. સૂક્ષ્મ હમ સમાધિ એવું છે કે કોઈને દેખાય હમ એવી નહીં. પેલી બહારની સમાધિ નથી. તમારે દેખાય એવું છે, હમ પણ આ સમાધિ સૂક્ષ્મ હમ સમાધિ સર્વજ્ઞ જ હમ અદ્ભુત મોક્ષાભિમુખ વૃત્તિકારી. હમ પ્રજ્ઞા ચક્ષુ નિરૂપે. પ્રજ્ઞા ચક્ષુ નિરૂપે એવું છે. હમ એટલે જેનો કોઈ ઉપાય નહોતો એ પ્રજ્ઞા શક્તિ હવે એનો ઉપાય આપણી પાસે કરાવે છે ઉપાય એવું આપ્યો છે. કહેવાનું હા, છે. હા. હા મોક્ષાભિમુખ વૃત્તિકારી એવું છે. હા એટલે પ્રજ્ઞા હમ શક્તિનું કામ શું છે? તો કે તમને નિરંતર મોક્ષ બાજુ લઈ જવાનું કામ છે. શું કામ કરે પ્રજ્ઞા હા શક્તિનું? હા મોક્ષાભિમુખ મોક્ષ કરાવે તરફ લઈ તમને. જવાનું. હમ સમજાય ને? એનું નિરંતર કામ એ તમને ચેતો કરે અને છેલ્લે મોક્ષ તરફ તમને લઈ જાય. લઈ જાય. હમ મોક્ષાભિમુખ વૃત્તિકારી પ્રજ્ઞા ચક્ષુ અંદર બેસાડી દીધી આપણને. હમ નિરૂપે એટલે બેસાડી અંદર. સમજાય ને? હમ એવી પ્રજ્ઞા ચક્ષુ બેસાડી કે જ્યાં સુધી તમારું કામ પૂરું નહીં થાય ત્યાં સુધી અમે તમને હમ છોડીશું નહીં. નહીં. પ્રજ્ઞાનું નહીં કામ જ છે તમને નિરંતર હમ મોક્ષ લઈ જવાનું. લઈ જાય. એટલે દાદા જે સૂક્ષ્મ રૂપે આપણને દર્શન દે છે ને એ તો બહુ હવે આપણને સમજાય છે કે કઈ રીતે એમનું દર્શન આપણને દાદા દે છે. અને મહાત્માઓ સાથે રહીને તો ખાસ આપણને અનુભવ થાય છે. હા. એવું છે. અને ઘણા એવા હવે સંજોગ બી બને. હમણાં હું કીર્તન ભક્તિમાં ગઈ હતી ને તો ઓલું જે હમણાં આપ હમ કીધું ને કે કમ્પ્લેન વાળો રોગ બી હોય આપણા અંદર. તો હા કીર્તન ભક્તિ મને અત્યારે તો 45 ડિગ્રી ગરમી એટલે એવું વિચાર કે આ બધા મહાત્માઓને એસી રૂમ ના મળવી જોઈએ એમ. ને પછી હમ જો સંજોગ કેવા થયા ખબર છે? એસી વાળી રૂમ પણ મળી પણ બોલો રિમોટ જ ના ચાલે એટલે એસી જ ના ચાલે. એટલે એટલે પછી છે ને જો આ કેટલું મોટું કામ કરી ગયું કે રૂમમાં જવાનું છે ને મન જ નહીં થયું. એમ થયું કે જો રૂમમાં જશું તો કઈ 2 મિનિટ પણ આડું નહીં પડાય કેમ કે એટલી સખત ગરમી છે રૂમમાં અને એસી ચાલતા નથી. તો એની કરતા આનું આપણે હોલ માંથી નીકળવું જ નથી. તો એ બાને બોલો 24 કલાક કીર્તન ભક્તિ થઈ અને ઊંઘે ના આવી. અને મેં આ તો આશ્ચર્ય થઈ ગયું. પહેલી વાર પૂરું 24 કલાક જગાવ્યું ને તો હા રાત્રે ગરબા રમીને સુઈ જવાય 2-4 કલાક એટલું થઈ જતું હતું. પણ આ વખતે તો સુવાનું કેમ કે સંજોગ જ જવાનું જ મન નહીં થયું કે રૂમમાં જશું તો સખત ગરમી છે તો એની કરતા અહીંયા જ બેસાડો ને બોલો એ રીતે પણ કીર્તન ભક્તિ પૂરી થઈ ગઈ. એટલે આ પણ એક આશ્ચર્ય છે કે બિલકુલ ઊંઘ જ ના આવી બોલો. બોલો હસમુખાજી. ઓકે. હા પતી ગયું? આ પતી ગયું?
એટલે કીધું ને કે એક વખત હા નિશ્ચય વ્યવહાર હા, ઉપકરણ શું કહેતા હતા હસમુખભાઈ? ના પદ પતી ગયું કે હજી નિશ્ચય છેલ્લું વ્યવહાર બાકી છે? ઉપકારક હા, પતી ગયું હા અંકલ, એટલે પદ તો બસ આ પતી કહેવાય ગયું. ને નિશ્ચય વ્યવહાર ઉપકારક અક્ષય મંત્ર મૂર્તે હા એવું છે. એટલે દાદા ઉપકાર જ કરે છે હલો બધા જ સંજોગમાં આપણને. આપણે એ સંજોગને ઉપકારી માનીએ છીએ બધા સંજોગોને હવે. આપણને જ્ઞાનમાં રહેવા દે છે. હા દરેકે દરેક સંજોગો બરાબર. ઓકે જય ઓકે સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે જય ચાંદ. હજી ટાઈમ છે તમારો 5-10 મિનિટ? હસમુખભાઈ? બસ હવે પૂરું કરીએ આજે એવું છે. ઓકે ઓકે તો આપણે ઓકે ત્રિમંત્ર બોલાવો અને ઓકે હા અમીબેન. હા નમો વિતરાગાય નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ નમો વજ્રાયાણમ. નમો લોય સૌવ સાહુણમ નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો એસો પંચનમુકારો. સૌ પાવકપણાસણો સવ પાવપણાસણમ. મંગલાણમ ચ સૌવેસી મંગલાણમ ચ સવ્યેસે. પડમમ હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્મા આવે પછી આપણે ઓકે દીપકાનજી છે. બોલો દીપકાનજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આવતીકાલનો પ્રોગ્રામ દાનંદ બુધવાર દીપકાનંદ. સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 7:30 યુથમાં ઇંગ્લિશ સત્સંગ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિના આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ. જરૂરથી પધારજો.